الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده والرسول اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، اللہ پاک دا عظیم احسان ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں بڑا دل خوش ہوا ہے کہ آپ خطبہ جمعۃ المبارک میں بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خطبہ جمعہ سے پیار کہ آپ مسجد میں خطیب کے آنے سے پہلے آپ پہلے پہنچ چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنا۔ اور اللہ پاک کا عظیم احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں آپ حضرات دین سے محبت کرتے ہیں اور جمعے کو عید سمجھتے ہیں۔ عید انسان اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مومنہ دی تیسری عید ہے، اور آپ نے فرمایا اس دن غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اسی دن اپنے ناہن کاٹو، اپنی پوری جس طرح عید دی خوشی چے اچھا سوٹ پہن دے، جمعے ال دن اچھے تو اچھا سوٹ۔ اے دکانداراں دا کادا جمعہ ہوندا ہے، میں دیکھدا رہنا ہے، او تو شٹر سٹے آدمی سیتے پاج جاندے نے، پسینے والے کپڑے، نہ خوشبو لائی، نہ اہتمام کیتا۔ اکثر دکان والوں میں بیماری ہے، میری تقریر ہوندی ہے، میں معاشرے نوں کھچدا بڑا ہے، ہر بیماری میں نوٹ کرنا ہے کہ اے مسلمان چ بیماری آ چکی ہے، اے معاشرے چ برائی آ چکی ہے۔ اور دکانداراں چ، کیونکہ میں اج دکانداراں نوں خطاب کر رہا ہوں، زیادہ دکاندار جمعے دے اندر بیٹھے نے، اور کیا اسا مسلمانوں نے جمعہ پڑھنا ہوندہ ہے کہ جدو جناب مولوی عربی خطبہ پڑھن لگدا ہے تو شٹر سٹ کے یار میں دو سجدے دے آواں تے چلے، اللہ نہیں ویکھدا کہ اینوں میرے نال کنا کو پیار ہے تے کنا کو میرے دین دا اینوں چاہ تے کنا کو اینوں محبت ہے۔ ہاں اللہ تے نیتاں جاندا ہے، انہوں تیرے سجدیاں دی لوڑ نہیں، وہ دی عبادت چتے فرشتے لگے نے، سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن، کوئی رکوع چ ہے، کوئی سجدے چ ہے، کوئی قیام چ ہے، کوئی تشہد چ ہے، اور اللہ دا ذکر کر لی تے درخت ہی کافی نے، بلکہ حضور نے فرمایا درخت دی ٹانی کٹ بھی دو جب تک ہری رہندی اللہ دا ذکر کر دی رہندی ہے۔ ہری ٹہنی جب تک ہری رہ گی وہ اللہ دا ذکر کر دی رہے گی۔ اللہ تیرے میرے ذکر دا محتاج نہیں ہے،
اللہ نے تینوں انعام کتنا دیتا، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کہندا ہے تو مینوں یاد کر، تو دیپال پور چ یاد کرے گا، میں عرش معلیٰ تے فرشتیاں تینوں یاد کراں گا۔ تیری میری اے دیپال پور دی زمین دی کی اوقات ہے، زمین دی کی اوقات ہے عرش معلیٰ دے شان برابر۔ عرش جتھے اللہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ کہندا ہے کہ میں عرش نبی معلیٰ تے مستوی ہے، اور وسیع کرسی السماوات والارض۔ آیت الکرسی اللہ نے کہا کہ میری کرسی زمین و آسمان دا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز اللہ دے عرش دے نیچے اللہ دی کرسی نے احاطہ کیتا ہے۔ اور اپنے اندر کمیاں ختم کرو۔ بندے نے سورت بقرہ پڑھی ہوئے نا تو اللہ نے قرآن چکیا کہ زیب و زینت نہ مسجد چانا ہے، اچھا لباس پہن کے۔ میں منڈیاں نو دیکھتا ٹروزر پائے ہوندے نے، شرٹاں پائیاں، گندے کپڑے پائے مسجد چ نماز پڑھنا آندے نے، اور میں انہاں نو کہنا کہ تانوں قسم ہے کہ تسی ایک کپڑے پا کے سورے تے جا کے بکھاؤ، ایک کپڑے پا کے کسی یار دے گھر چ تے جا کے بکھاؤ، ایک کپڑے پا کے کسی تقریب چ تے جا کے دکھاؤ نا، پھر تینوں پتہ لگے کسی افسر دے دفتر چ جا، تینوں پتہ لگے کہ لباس کیسا۔ ساڑھے لاہور چ ڈی سی او صاحب ہائی کورٹ پیش ہو گئے تو انہاں عام جا لباس پایا سی، تے جج صاحب گرم ہو گئے انہاں بھی تسی عدالت دے وچ لباس سونا کیوں نہیں پا کے آئے۔ ایک جج جسٹس، بیٹا موبائل چھوڑو اور جمعہ پڑھو، ایک جسٹس کو برداشت نہیں ہے اس کے سامنے کوئی عام لباس پہن کے کھڑا ہو، عدالت کا معیار نہیں، تو یہ تو اس کی عدالت ہے جس کی عدالت میں بڑے بڑے جج صاحبان، بڑے بڑے افیسر کہتے ہیں الی ربک منتہاہا، ایک دن ہم نے تیری کچہری میں پیش ہونا ہے، تیری عدالت میں پیش ہونا۔ آج کتنے بندے جمعہ میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جمعہ رات کو اپنی بیگم کو بولیں گے کہ میرے نئے کپڑے استری کر دے، اچھا پرفیوم، اچھا عطر، اور میں زیب و زینت کے ساتھ جمعہ پڑھنے جانا ہے۔ ہاتھ کھڑے کریں، کئی پرانے کپڑے پا کے وچ بیٹھے ماشاء، پھر چکو ذرا کچھ نہیں ہوندا، چک لو کیمرے چ آ جان گے، ذرا تہاڈا وعدہ پورا ہو جائے، سونے کپڑے پا کے وہ بھی آ جان گے انشاءاللہ۔ بچے جمعے میں بولتے نہیں ہیں جی، یہ جلسہ نہیں ہے، صرف جمعہ سننا۔ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ سے یہ دعا کرائی ہے کہ آپ کی والدہ زندہ ہے، آپ کی بہنیں ہیں، جس کی والدہ نہیں بہن ہوتی ہے گھر، اپنے ہینگر میں 10 سوٹ آپ نے لٹکائے ہوتے ہیں۔ آج وہ دور نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ استری نہیں سی ہوئے، سیپ الماریوں میں نے دیکھا ہے ہینگروں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، 8 سوٹ لٹکے ہوتے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں کئی سیر پہ تو 10 سوٹ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اکثر بچے سیر پہ لاہور جائیں نا ایک دن کے لیے، یہ 5-6 شرٹیں لے کر جاتے ہیں، فوٹو سیشن کرنا ہوتا ہے، ایک شرٹ ڈالی، پھر دوسری ڈالی، پھر تیسری ڈالی۔ میں بھید سارے جانتا ہوں ان بچوں کے، ایک دن میں یہ 6 تصویریں اترواتے ہیں مختلف شرٹوں کے ساتھ، تو کیا 6 شرٹیں ساتھ لے جا کر ایک دن میں فوٹو سیشن کر سکتے ہیں؟ کیا ایک دن جمعہ آتا ہے ہفتے میں؟ صرف جمعہ رکھا ہی اسلام نے اس لیے تھا کہ جڑا 7 دن شیطان نے ایمان لٹیا ہے، 8ویں دن مولوی تھوڑی جی پالش مارے تو ایمان تازہ ہو جائے۔ اس واسطے جمعہ رکھے اس کہ ایمان تازہ ہوئے۔ اسا جمعہ بھی رکھ لیا، صرف 2 سجدے کیتے 2۔ میں کئی بندے جمعے چ گھڑیاں ہی ویندے رہنا، وہ گھڑیاں ویندے رہندے نے، گھڑیاں ہی سارے جمعے چ گھڑیاں انتظار کرتے ہیں کہ جناب گھڑی مولوی جی ٹائم ہے، ٹائم ہو گیا۔ میں دیکھتا رہنا جتنے بندے بیٹھے ہوا جمعے چ میں ابتدا چ باتاں تد کر رہے ہیں تاکہ گرمی چ بیٹھنا اللہ تیری میری نجات دا ذریعہ بنایا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، روز مولویاں کو سن دے دی قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ نانا ابھی ابھی قیامت کوئی قریب نہیں، میں دنہ دی پیش کرن لگا میں قیامت دیاں 3 بڑیاں نشانیاں نے۔ عرض کردہ پہ مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو، قیامت دیاں ہول ناکیاں سنیا کرو کہ اس دن معاملہ کیا بنے گا، کیا جرم دے نال سزا ملے
گی, کس کس قسم دے بندے نو سزا ملے گی. مگر میرے نبی فرماندے نے قیامت دیاں تین وڈیاں نشانیاں نے, ذرا نوٹ کر لو. اٹھاؤ حدیث دیاں کتاباں پڑھیا کرو, اپنے گھراں چ نیٹ دے تے سرچ کر دے ہو. اللہ جاندا پاکستانی قوم نے لاک ڈاؤن دے دناں دے اندر جو سرچ کیتا پوری دنیا دے تے آ گیا ہے. سر شرم نہ جھکدے نے ہندوستان پاکستان بر اعظم ایشیا چ جو لوکاں نے سرچ کیتا ہے نہ بھی دیکھیا ہے, نیٹ تے لکھیا ہے تے سامنے سنا دی کیلکولیشن آ گئی ہے کہ فلاں ملک نے ہے فلم دیکھی ہے, فلاں نے ہے دیکھی ہے, فلاں نے ہے دیکھی ہے. میں جملہ کہاں گا لفظ سن والے نے. میرے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب تین وڈیاں نشانیاں آن گیاں, سنیا جے تے آن نال عرض کردا پیا. میرے نبی فرماندے نے پہلے سال آسمان تو اللہ ایک حصہ بارش روک لین گے, زمین تو ایک حصہ رزق ختم ہو جائے گا تے لوگاں دے اندر نفسا نفسی پھیل جائے گی. غربت نہیں نبی اللہ سنیے کہ عمارت تو بڑی ہوئے گی پر آپ نے فرمایا چیز دی قیمت اتنی بڑھ جائے گی کہ قید سالیاں پڑ جان گیاں. دوسرے سال میرے نبی نے دوسری نشانی بتائی ہے. آپ فرماندے نے دوسرے سال ادھے اسمان تو بارش بند کر دیتی جائے گی تے ادھی زمین تو رزق ختم کر دیتا جائے گا. ہن مثال دے طور تے 8 ارب دی آبادی اس دنیا دے تے جدے چ کمو پیش 1.5 ارب مسلمان تے 6.5 ارب غیر مسلم نے. میں سوال کراں گا 6.5 ارب غیر مسلم تے 1.5 ارب مسلمان, 8 ارب دی آبادی ہے. ادھا آسمان اللہ بارش ختم کر دیں گے, ادھی زمین تو رزق ختم کر دیں گے. کون کہتا ہے کہ ہم غربت مکائیں گے, کون کہتا ہے کہ ہم جناب چیزیں سستی کر دیں گے. جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. جتنے دن آگے بڑھ رہے ہیں یہ عمارت کی طرف جا رہے ہیں لوگ, امیری گنابی امیرت کی طرف جا رہی ہے. مگر ایک وقت آئے گا امیر پیسہ لے کر نکلے گا, کھانے کے لیے چیزاں نہیں ملے گی, آٹا نہیں ملے گا, چاول نہیں ملے گی, گندم نہیں ملے گی, پیزا نہیں ملے گا, برگر نہیں ملے گا, شوارما نہیں ملے گا. یہ جناب تکا بوٹی ملائی بوٹی یہ شوارما یہ تمہارے زبان کے چسکے نہیں ملیں گے. یہ پیسہ لے کر گلیوں میں گھومو گے, کیا کرو گے؟ یہ حکمرانوں کے سبز بابوں میں مت آیا کرو کہ ہم غربت مٹائیں گے. تم نے حدیث رسول نہیں پڑھی. میرے نبی فرماندے نے قرب قیامت تے نشانیاں بڑیاں ظاہر ہون گیاں. سنو دجال دے آنے تو پہلا حدیث مصطفیٰ دیے. میرے نبی نو منو, مصطفیٰ نو منو. لوگو یہ نٹ کا دور ہے, اپنے مصطفیٰ نو فالو کرو, قرآن نو فالو کرو, حدیث رسول نو فالو کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. لوگو قرآن دی طرف آجو, قرآن منزل من اللہ. حدیث رسول دی طرف آجو, حدیث رسول منزل من اللہ. میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا ہے, میرے نبی دی بات رب دی بات ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ. جن نے میرے نبی دی اطاعت کی تھی گویا انہوں نے اللہ دی اطاعت کی تھی. یہ چھوڑ دو چکر کہ ہم غربت ختم کر دیں گے. تم کیسے ختم کر سکتے ہو یہ غربت, یہ کیسے فراوانیاں؟ یہ ملک ہے پاکستان ہے, ایتھے اللہ جاندہ کماداں چ سور ورجے تے لبدا نے, پر دیکھنا چینی کتنی مہنگی ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کون کہتا ہے کہ میں دنیا میں وافر وسائل پیش کر دوں گا؟ جب اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے اللہ دنیا کے دولت مندوں کو بتلائے گا حرام کا مال کٹھا کیا ہے, اس مال سے رزق لے کر دکھاؤ, بارش لے کر دکھاؤ. کتنا جمع کر لو, کرو کھلی چھٹی ہے, جتنا مرضی حرام کا مال جمع کر لو. کھانی تو تم نے رات کو ایک چپاتی ہے. اگر ڈاکٹر نے تمہارا بی پی چیک کر لیا تمہیں گوشت بند کر دے گا. ڈاکٹر نے اگر تمہارا یورک ایسڈ چیک کر لیا تو تمہیں جناب ٹماٹر بند کر دے گا, پالک بند کر دے گا, ساگ بند کر دے گا, چاول بند کر دے گا. تجھے یورک ایسڈ ہو گیا, کولیسٹرول اگر چیک کر لیا تمہیں چکنائی والی چیز بند کر دے گا, پروٹا ختم کر دے گا, پچھورا ختم کر دے گا. آپ کی یہ صبح کی جناب اعلیٰ جناب جی دیکھ لیں جو حلوہ پوری ختم کر دے گا. لگاؤ زور حرام کٹھا کرنے کے لیے لگاؤ. جس دن ڈاکٹر نے تیرا چیک کر لیا کولیسٹرول, جس دن تیرا یورک ایسڈ چیک کر لیا, پاؤں میں درد, ہاتھ میں درد, کندھے میں درد, کمر میں درد, سارے جسم میں سوزش, پاؤں میں سوزش, ہاتھ میں سوزش, کٹھا کرو, مال بھر کے کرو. کھانی تو تمہیں ایک چپاتی پڑے گی. اگر ڈاکٹر نے دیکھا کہ اس کی آنتڑیاں جواب دے رہی تمہیں نوی ڈیٹ گولی لگا دے گا اور کہے گا آج سے تیری روٹی بھی بند ہے, تم نے پھلکا کھانا ہے یا تم نے تھوڑی سی کھچڑی کھانی ہے. لگاؤ زور لگاؤ اس پیسے پہ.
जितना मर्जी आराम इकट्ठा कर लो, खाएंगे तो और गोल शुरले तेरे बच्चे उड़ाएंगे। ये गाड़ियां, ये लैंड क्रूजर, V8, TX, TZ, फॉर्च्यूनर, BMW, फोरिंग, ऑडी, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सिस, GMC, अमेरिकन, ये टॉक्सन, होंडा, स्विफ्ट, किया स्पोर्टर, ये अल्टस, कल्टस, ये जितनी बड़ी गाड़ियां, मेहरान, ये कोरे, ये सारियां तेरे बच्चे लेकर दीपालपुर की सड़कों पे घूमेंगे, 1 to 5 पे वन व्हीलिंग करेंगे और हराम की कमाई का हिसाब में तुम्हें देना पड़ेगा। घूमेंगे ये सारे तेरे बच्चे सड़कों पे, ये सारी गाड़ियां लेकर तेरे बच्चे घूमेंगे, तेरे ब्रदर इन लॉ लेकर घूमेंगे। ये हमारे बहनोई की गाड़ी है। तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि एक दिन मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने टूर पे जाना है। जाएगा तुम्हारा ब्रदर इन लॉ, तेरा साला गड्डी लेके घूमेगा, ते कबर च हिसाब तेनू देने पैने। अपनी सेहत की तरफ देख लो, ये जितनी बीमारियां मैं गिना रहा हूं आप देख लें। कोई चर्बी निकलवाने जा रहा है, कोई पेट बड़ा हो गया है, मेरी चर्बी निकल जाए, तो पहले इस चर्बी को बढ़ाया क्यों था तुमने? हदीस रसूल की मुखालफत की। तेरे नबी ने कहा था जब भी खाना है भूख रख के खाना है। तेरे नबी ने कहा दिन की रोशनी में खाना है। हमने शाम का खाना रात 12 बजे कर दिया। जब हदीस रसूल के खिलाफ चलेंगे तो फिर बर्बादी हमारा मुकद्दर बनेगी। हमने हर चीज मुस्तफा के खिलाफ शुरू की है। साडे वड्डे जेड़े पुराने बाबे सी ना, साडियां मावां, वो शाम दी नमाज तो पहला बच्चों नूं रोटी खवा दिंदियां सी। ते हुण ते भाई रात 10 बजे ते लगदा है डिनर, 10 बजे बूफे, ते फिर सारी रात नहीं सोना। और रात का सोना अगर मेरे भाइयों फायदेमंद ना होता तो अल्लाह सोने के लिए रात बनाता ही। मगर आज देख ले, साडे मुंडे रमजान च सारी रात डायरैक्ट कुंडियां ला के क्रिकेट खेलते रहे। रोज़ियां दे विच 4 कुछ दिन पिछला रमजान ना उर्तगल च गवाया, वो ड्रामा लाता ना उर्तगल ते बस फिर उन्हें सारे मुंडिया ने रमजान उर्तगल ते गुजारिया। एरकी रमजान सारा क्रिकेट च गुजारिया, उसे सारा दिन रात सड़कों से क्रिकेट खेलते रहे। हमारा रमजान भी इस तरह गया। उन्हें जरा ध्यान अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, माज़ाद कादिर वाले नबी नु मानने वालों, ये जितना बड़ा इज्तिमा है तुसी जुड़ जुड़ के बैठे, अल्लाह ताड़ी हिफाजत फरमाए। अजीज़ान मन हजरत इमाम आली मुकाम हसनैन दे नाना जान नु मानने वालों, अज दा जुमा अगर तू सुन गया तो सोचन ते मजबूर हो जाएगा कि वाकया असी किधर जा रहे हैं। हजरत वीरा सुनिया जे मेरे नबी फरमांदे ने आसमान तो अल्लाह पाक के किस्सा बारिश खत्म कर देंगे, फिर दूसरे साल 2 हिस्से बारिश खत्म कर देंगे, जमीन तो 2 हिस्से रिज़्क़ खत्म हो जाएगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने दज्जाल दे आन तो पहला 3 निशानियां ने, तीसरी निशानी बड़ी है। मेरे नबी फरमांदे ने तीसरे साल अल्लाह पूरे आसमान तो बारिश खत्म कर देंगे ते जमीन तो रिज़्क़ खत्म कर दिता जाएगा। वो फिर बड़ा कठिन दौर होएगा, दज्जाल दा ज़हूर हो जाएगा, दज्जाल दा ज़हूर हो जाएगा। जदों दज्जाल सामने आवेगा, बेईमान एक कख वाला कान ओदे मत्थे ते लिखे आएगा काफ, फिर अल्लाह जानदा काफिर लिखे आएगा, सामने खड़ा हो जाएगा। सुनो सुनो जरा ध्यान ना मेरे पाकिस्तान भाइयों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मुसलमान भाइयों जितने बैठे जे, जदों काफिर दज्जाल दा ज़हूर होएगा, अज साडे मुसलमानां दा ईमान गड्डियां महंगियां लैके जुत्तियां लटकाई फिरदे ने, गड्डी दे अगे छित्तर लाई फिरदे ने, गड्डियां ते कालियां टाकियां बनी फिरदे ने। आज साडा ईमान इतना कमजोर है, असी अपने बच्चियां दे गलां ते डोलियां ते अपने बच्चियां दे डोलियां ते तवीज बनी फिरने आ, गलियां च तवीज लटकाई फिरने आ। हुण ऐना ईमान कमजोर है कि असी अल्लाह जानदा अपने बच्चियां दे सराहणियां थले छुरियां ते मासां दियां डब्बियां रखदे आ। अगर हिंदुस्तान दा मूर्ति 20,000 दी मूर्ति खड़ी करके कहे ना भी अल्लाह जी काली माता मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ना जी भजे रंगे बली नारे मारन अपने मुल्क दे अंदर और जी राम राम करन। मैं सवाल करना चाहना है 20,000 दी मूर्ति, 5,000 दी मूर्ति चाइना दे मोना भी बड़ी मूर्ति लवो ते 3,000 दी भी, 2,000 दी भी, 1000 दा भी भगवान लग जाता है ना। मैं सवाल करना चाहना है अगर हिंदुस्तान दा आदमी एक ना जी चाइना दा भगवान लेके ना जी सामने खड़ा करके कहे कि मुझे सब कुछ मिलता है यहाँ से, उसको तो तुम बोलते हो ये शिरक करता है, ये
गैर मुस्लिम है, बताओ अपने बच्चे के सराहने के नीचे एक माचिस की डब्बी रख के कवे कि जनाब हुण बच्चे नूं डर नहीं लगेगा, इनू जिन भूत नहीं चंबड़नगे। बतलाओ 5 या 3 या 4 की माचिस की डब्बी लईए, 5 रुपए की, 4 रुपए की, 3 रुपए की, वो 10,000 का, 5,000 का मूर्ति का जनाब मॉडल लवे, खड़ा कर लवे, ओदा यकीन ओदे ते आवे ते वीरा उन्होंने शिरक कहना है, उन्होंने मुशरक कहना है। अपने करदार ते गौर कर। लामा इकबाल कहते हैं नहीं यकीन आया, पेट च मां दा बच्चा है, मां नू पता नहीं इसने फूल, इसने जनाब हीट में रहा है, मां को नहीं पता इसने मीठा खाया है, मां को नहीं पता इन्हें मन सलवा खाता है, नमकीन खाता या मीठा खाता है, मां नू नहीं पता इस बच्चे नू ना जी भूख लगी कि नहीं। 9 महीने अल्लाह ने ऐसा पैप जोड़िया है, मां खांदी है ते बच्चा रजदा है, मां खांदी है ते बच्चा पलदा है, मां खांदी ते बच्चे दी नशण मांदी है। मैं बीबियां नू कहांगा भैनों बतलाओ नजर अपना ईमान दिखाओ, जे रब ते यकीन नहीं आया 9 महीने पेट च बच्चा रख के नहीं आया, ते हिफाजत अल्लाह ने की है, बच्चा पैदा होया है, ते जे यकीन आन लगा ते 5 दी माचिस ते आ गया है, उथे फलाने थले रख के कहंदे नहीं हुण जिन भूत नहीं चंबड़नगे, जे लैंटर पा लो ते हांडी मूदी मार देंदे ने छत उत्ते, कहिए जी हुण बलावां उपरों नहीं उतरन गियां। जे बलावां हांडी डक दिए ते मैं सवाल करांगा, ये इंटरनेशनल सतह पे ये सरिया, ये कंक्रीट और ये गर्मी से बचने वाली छत के ऊपर चीजें क्यों डालते हो, जब फिर ये हांडी हिफाजत करती है, कोई बला को अंदर नहीं आने देती, फिर हांडियां ही रखो, सरिया पान की लोड़ नहीं, फिर बीफ बनाने की लोड़ नहीं। बतलाओ आज मुसलमान को कनक आटा है, चावल है ना जी, सारा कुछ फ्रिज खाने वास्ते फ्रूट है, ईमान इतना कमजोर है कि जेड़ा लुटना चाहे ईमान लुटी जा रहा है, तवीज़ां वाले ईमान लुटी जा रहे हैं, जिदे कोल मर्जी चले जाओ, बीबियां जांदियां कार ते ने, आउंदियां अखबार ते ने, फेसबुक भरी है, वीडियो ना जी तेरे सामने मौजूद ने, यूट्यूब भरी है, टेलीविजन भरे ने। बतलाओ बतलाओ दीपालपुर के मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ अभी सब कुछ मौजूद है, आटा मौजूद है, दाल मौजूद है, फ्रूट मौजूद है, दीपालपुर दी मंडी च हर जिन्स मौजूद है, हर घर च बानी सुन लो बाप दादा कनेक्शन मौजूद है, हर चीज दीपालपुर में तुम्हें अवेलेबल दस्तयाब है, किसी चीज का काल नहीं। डीसीओ मुतहरक है, एसी असिस्टेंट कमिश्नर मुतहरक है, जनाब जी एडिशनल जज मुतहरक है, सैशन जज मुतहरक है, कमेटियां मुतहरक ने ना जी, सीएम पंजाब मुतहरक है, जनाब प्राइम मिनिस्टर मुलाजी मुतहरक है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुतहरक है, कमेटियां हर तरफ एक्शन लेंदियां, फूड पंजाब जनाब जी महकमा मुतहरक है, मैना जी नैब मुतहरक है, सारे इदारे मुतहरक। मैं पूछना चाहता इतनी आवाम से कि इतना वाफर मकदार च रिज़्क़ होने के बावजूद तुसी तवीज़ कराओ, ताड़ा ईमान कमजोर, डोरे नाल बंदे हो, गले च तवीज़ रखते हो। बतलाओ जदों चीनी मुक जाएगी, आटा मुक जाएगा, घी मुक जाएगा, जमीन तो चारा मुक जाएगा, भैंसा का दूध खुश्क हो जाएगा, गाय का दूध खुश्क हो जाएगा, राशन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, बारिश का पानी नहीं मिलेगा, जमीन पानी खुश्क हो जाएगा, आसमानी पानी बंद हो जाएगा। बतलाओ बतलाओ उस टाइम ईमान किदा बचेगा? आज सब कुछ ते ईमान गवारे जे, दज्जाल सामने खड़ा आएगा, एक बंदा सामने आएगा, दज्जाल कहेगा मैनू रब मान लो, मैं हुणे ही फसल लगा देना है, उतों मीह पा देना है। ईमान जरा दसो, मैं जड़ी है ताड़े सामने ग्राउंड बनाई, इस टाइम सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान, ते साडा इतना ईमान कमजोर हो चुका है, और जदों सब कुछ खत्म हो जाएगा, बारिश बंद हो जाएगी, जमीन तो रिज़्क़ खत्म हो जाएगा, उस टाइम पर जदों दज्जाल सामने कहेगा कि मैं तुहानू हुणे बारिश पा के विखाउणा है, दसो फिर लोगों का ईमान बचेगा? मेरे नबी फरमांदे ने इन्ना कमजोर ईमान होएगा, मोमन बंदे अपनियां औरतां नूं पकड़ के कमरियां च बंद करके ताला ला देंगे, किते साडियां बीबियां दा ईमान ना लुट ले, क्योंकि औरत दा ईमान बड़ा कमजोर हुंदा है। जरा लफ्ज़ सुनदे जाना, मेरे नबी फरमांदे ने खुद दज्जाल इतना फितना होएगा, इतना फितना होएगा, ईमान वास्ते इतना फितना होएगा कि जमीन नूं हुक्म देगा वो अंगूरियां उगा देगी, उतो बारिश पाएगा,
लोकी आखणगे यही साडा रब है, यही साडा महमूद है, यही साडा रब है। हुण जो इत्थे पाकिस्तान च पिंडां च बंदे आउंदे ने लक्कड़ दीयां टलियां करके देंदे ने, ए पिंडां दे लोग जनाब जी ठगींदे ने। ठग जनाब वाला क्यों ठगदा है? लालची जिउंदा होवे ते ठग भुखा नहीं मरदा। आ पिंडां दे लोकां नूं आण के कहंदे ने ए लक्कड़ दीयां टलियां साडे कोल करा लओ। किहड़ियां? ए लक्कड़ दीयां टलियां नहीं हुंदियां ते ओ मੱਝਾਂ दे गले च पाउंदे ने। ते क्यों जी तुहाडी मੱਝ नूं कुछ नहीं होऊ ते बंदा एक टली ओहदे गल च पा दे भी तैनूं ही कुछ ना होवे, साडीआं मੱਝਾਂ ते बचियां रहन। भी एक बंदे दे गल च भी टली पाउण लक्कड़ ताकि वो ही ना मरे ते मੱਝਾਂ सारी उम्र नरोइयां रहन। अगर ये टलियों से कुछ होता ते खान साहब नूं IMF दीयां मिन्नतां करन दी कोई लोड़ नहीं सी, घर चों भी तवीज़ लभ जाना सी। हाँ जी, सारा कुछ जे तवीज़ां नाल हुंदा ते करो जरा सारे। मैं कहना भी साढ़े को स्पैशल ब्रांच है, CTD है, साढ़े को एनियां एजेंसियां IB इंटैलीजेंस ब्यूरो है, ये सारियां नूं इकट्ठियां करके हर जिले चो एक एक वाला तवीज़ वाला ते लभ ही जाना है ते इकट्ठे करके आप लै जाने इस्लामाबाद या लाहौर लै जाने या जी स्टेट बैंक ते उत्थे जाके कहने रखो है कि इत्थे तवीज़ ते साडे मुल्क दा कर्जा ही उतर जाए। गल्लां ही तां अजे भर जाए। ये सब फराडबाजी है। हमें लालच होता है कि बस एक तवीज़ आ जाए बटवे में रखेंगे बरकत पड़ेगी। हाँ भी कलमा पढ़ के दसो इन्ने मुसलमान बैठे, अज साडा ईमान कमजोर हो चुके है कि नहीं हो चुके? घर कर भाई दज्जाल का मुकाबला किवें करोगे तुसी? इतना इज्तिमा है, दज्जाल का मुकाबला कौन करेगा? ईमान तो अब बहुत कमजोर हो चुका है। ईमान तो इन्ना को कमजोर है कि नवी गड्डी लैके निकलो ना ते लोकी काली टाकी बांधे नूं नजर ना लगे। अगो बिल्ला लंघ जाए काला सफर नहीं करते, कुत्ता काला लंघ जाए सफर नहीं करते। क्यों जी? अज मंगल है, दिन पाउण नहीं जाना। अच्छा मंगल वाले दिन मुंडे दे दिन नहीं पाउंदे, उंज मंगल वाले दिन मुंडा जम लैंदे ने। मेरे को गल्लां सीधियां स्वाद ते तां मंगल नूं अल्लाह नूं क्या करो, असीं मंगल नूं नहीं लेना, बुध नूं लेना भी बुध नूं जो काम शुद्ध हुंदा है। कितने लोग हैं जेड़े बुध ते यकीन रखी बैठे ने। इस मजमे च कई ऐसे ने जेड़े आंदे ने यार बुध नूं काम चलांगे, क्यों मंगल नूं काम नहीं सीधा हुंदा। और कई बंदे खैरात जुमेरात नूं करदे ने जी, जुमेरात नूं सदका खैरात करना चाहिए। कई बंदे जुमेरात नूं करदे, अज जुमेरात नूं फकीरां लैन लाई हुंदी है दुकानां ते, ये भी रुपया कट दित्ती हुंदे। क्यों भी इंज ही है ना, हमने खैरात के भी दिन मुकर्रर कर लिए, हमने खुशियों के दिन भी मुकर्रर कर लिए। ये सारी खुद साख्ता बातें हैं, इसका दीन से कोई तल्लक? इससे कोई हाथ खड़े करके बोलो इसका दीन से कोई तल्लक है? ताकि हाथ मैंने इसलिए खड़े कराएं कि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए, क़यामत को गवाही दे अल्लाह हमारा हाथ क़यामत के दिन से पहले उठाता कि हम ईमान वाले हैं। अल्लाह जितने बैठे खात्मा ईमान ते करे। ये गर्मी की शिद्दत है, आप भी मैं भी, गर्मी मुझे भी बहुत लग रही है, मगर मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। सुने जे ध्यान नाल मेरे नबी नूं मानने वालों, अल्लाह पाक दा कुरान की कहंदा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह पाक दा कुरान की कहंदा पिया है, कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने, अर्ज करदा पिया मीरा सुने ध्यान ना सुन लो, मेरिया भैणां भी ध्यान ना सुन लण। मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों, आप फरमांदे ने मेरे सहाबा जमीन तांबे दी होएगी, इहदे 7 जमीनां दे थल्लेओ जहन्नम नूं उपर ले आंदा जाएगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अजे 100 साल दे पैंडे ते होएगी, आ गर्मी ते शाही कुछ लेंगे। मेरे नबी फरमांदे ने अजे 100 साल दे पैंडे ते होएगी, जहन्नम दे सेक आने शुरू हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे नबी फरमांदे ने जदों पहले जमीन दे उत्ते फरिश्ते ले आंदी जाएगी, ए जनाब दी 7 जमीनां दे फाड़ फाड़ के ऊपर आएगी दौड़, यदि जनाब इन्नी तपश 100 साल दे पैंडे ते होएंगे, जहन्नम दे सेक आने शुरू हो जाएंगे। मेरे नबी फरमांदे